My dear students, ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So this portion is for the first BSc students, that is soaps and detergents and waxes. So we are already familiar with these topics and means these words because the soaps and detergents are used in our daily life. So soaps are the sodium or potassium salts of higher fatty acids containing 12 to 18 carbon atoms. Or another definition is soaps are the chemicals which is made up of long chain of hydrocarbon chain with carboxylic acid group at the end of the molecule which is attached to the sodium or potassium. This is the definition for soaps, and these soaps are prepared by the alkaline hydrolysis of oils and fats. So alkaline hydrolysis means hydrolysis takes place in the presence of alkali. Alkali means the strong base. In the presence of alkali, hydrolysis of oils and fats gives rise to the soaps, and this is the chemical reaction. Here the fat is nothing but the mixed triglyceride. Here the mixed triglyceride is treated with the sodium hydroxide, will get the glycerol. Glycerol, it is a trihydric alcohol, and next we'll get the, that is soap, that is sodium carboxylate ಸಿಗುತ್ತೆ. This sodium carboxylate is again undergoes hydrolysis process. Hydrolysis process means when this sodium carboxylate is treated with water in the presence of alkali, will get the soap. And the next topic is types of soaps. So there are different types of soaps are there based on their ingredients ಅಥವಾ composition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So namely transparent soaps and medicated soaps, shaving soaps and laundry soaps. ಈ ರೀತಿ different types of soaps ಗಳು ಇದಾವೆ. First let us study by one. So first one is a transparent soaps. These transparent soaps are prepared by the dissolving the soaps in ethanol and then evaporating the excess of solvent. Here the glycerol can also be added to get the transparent soaps. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು first of all in the preparation of transparent soaps ಅಲ್ಲಿ they are prepared by the dissolving the soaps, that means precipitate, with the ethanol and then evaporating the excess of the solvent used in the preparation of the transparent soaps. Here the glycerol is also added to get the transparent soaps, and these transparent soaps are used for the dry skins. And the next one is medicated soaps. So as the name implies that medicated soaps means these used to cure the skin diseases. ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ ನಾವು ಬಯೋಥಯಾನಾಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಬಯೋಥಯಾನಾಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು impart the antiseptic properties of the soaps. Antiseptic properties ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಥಯಾನಾಲನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಸೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಯೋಥಯಾನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಲು. ಈ ಬಯೋಥಯಾನಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸೋಪ್ಸ್ ದ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡೆಡ್. ದೆನ್ come to the shaving soaps. ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಶೇವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಗಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಸಿನ್
is added to the saving soaps. In the preparation of saving soaps, rosin ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This rosin is a gum like substance, and when this gum like rosin is added to the shaving soap, which forms that sodium rosinate ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. sodium rosinate which forms the lot of lather means ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಮ್ ಲೈಕ್ ರೋಸಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾದರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ water. And another thing important is here also the glycerol is also added to them for drying. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಿಸರಾಲನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ laundry soaps. They contain the fillers like sodium rosinate, sodium silicate, borax and sodium ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಲಾಂಡ್ರಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಸೋಡಿಯಂ ರಾಸಿನೇಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟು, ಬೋರಾಕ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. So Na2CO3 is the formula for sodium carbonate. Similarly, sodium silicate ge NaSiO4, it is the formula for sodium silicate. Then come to the soap chips. So as the name implies that soap chips means ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಸೋಪ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಸೋಪ್ ಆನ್ ಟು ಎ ಕೂಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸೋಪಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಥಿನ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಸೋಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕೂಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ these precipitate is scraping of the soaps in small broken pieces ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೋಪನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೋಪ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಪನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೆಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಪನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. This process is carried out in the steel tank from which it gets the name kettle process. So ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಬೈ ಕೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ mainly involves 4 steps. The first one is boiling, and second one is salting out, and third one is addition of fresh lye, and the fourth one is finishing. So let us discuss the steps by one. Boiling process. So we are already, well, as the name implies that ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ
ಪರ್ಫೊರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಈ ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ C5H5 COO C17H35 thrice plus NaOH. NaOH is a base. This is also known as lye ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ. ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when this fat is treated with sodium hydroxide from the steam, we'll get the sodium stearate having the general formula, that is C17H35COO Na+, sodium stearate with the formation of glycerol. So glycerol means it is a trihydric alcohol. The sodium stearate is nothing but the soap. So this is not the pure form of the soap. Next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 80% ಸೋಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಪೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್, ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಎ ಸೋಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಸಪೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಪ್. ಆ ಸೋಪ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಸೋಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಟರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಕರ್ಡಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸೋಪು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕರ್ಡಿ ಮಾಸ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಯರು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ನಾವು ಲೈ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here in the addition of fresh lye means here the formed soap, ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೋಪಿಗೆ ನಾವು ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 80% ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20% ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ಸೋಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸೋಪ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that soap layer left in the kettle is boiled with the water to wash away the excess of lye left behind ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೋಪ್ ಲೇಯರು ಆ ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಎ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ರಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪೈಪ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೈಪ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ಕ್ರಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಮ್ ಜಾಕೆಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿರರ್. ಈ ಬ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಚರ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ
ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಯರ್ in the final process here the soap is mixed with the some coloring agents ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and perfumes are also added, and also it is mixed with the some germicides ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ cleaning action of soaps. Cleansing action means how the soap is cleaned. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಡರ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಪ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ದಟ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ that is long chain of hydrocarbon which is non-polar, and this non-polar is oil soluble ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. it is a oil soluble means ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೇಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ COONA ಇದೆ. ದಿಸ್ CH3 CH2 16 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ CH3 CH2 16 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ COONA ಇದೆ. ಈ COONA ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, COO ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಲು. ಇವೆರಡರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when the soap solution is poured into a dirty cloth ಅಥವಾ ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಶ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲಾತ್ಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಪ್, ಅಂದರೆ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಲು, ದಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಸಿ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್. ಆ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಟೈಲ್ ಪೆಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಪೆಗ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಪೆಗ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಲಾಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಪಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲು ಆ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲಾತ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
what mechanical action, we are going to place the mechanical action by brushing ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಗ್ರೇಸಿ ಲೇಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟಿನಿ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಸಚ್ ಟಿನಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ದ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ COONA ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಅಯಾನ್, ದ ಟಿನಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ which is transferred to a water that acquires a partial negative charge. Negative charge means ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ತಗೊತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಡರ್ಟಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್, ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸೋಪ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ COONA, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಎಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಎಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಡರ್ಟಿ ಗ್ಲೋರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ COONA ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಸ್ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಏನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವನ್ನ ಸಿಂಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಪು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ sulfonates. This is the definition for detergents. So ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು these detergents are first introduced in the USA and UK in 1920. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು 1920ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ sodium salt of alkyl sulfate, and this is the sodium salt of alkyl benzene sulfonates. Sodium salt of alkyl sulfate means this is the sodium ion, and this is the alkyl group, and this is the sulfate group. Nodi sulfate SO4 ide, this is the sulfate. Then come to this one, second one, that is sodium salt of alkyl benzene sulfonates ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, SO3 ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ion, and this is the sulfonate, and this is the benzene, and this is the alkyl group. So R is the alkyl group. So that's why this is known as sodium salt of alkyl benzene sulfonate. And example for the detergent is sodium lauryl sulfate ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, having the molecular formula C12H25O4Na+. So this is the example for ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಪೋಲಾರು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಲು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ SO3Na+ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ SO3 SO3Na+ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ SO3Na+ ಈಸ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೋಲಾರ್ ಹೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು, CH3 CH2 10 CH2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್ಲು, CH3 CH2 10 CH2
ಅಂದರೆ 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. 12 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪು SO3 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪು, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು, ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರಿಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹೆಟಿರೋ ಆಟಮ್ ಬಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜಿನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ sodium alkyl sulfate is obtained by the hydrogenolysis of fats. So then come to the second one, that is a sodium alkyl benzene sulfonates. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡೋಡೆಕೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು IPSC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಕಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 9 10 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೋಡೆಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ dodecyl benzene sulfonate. This is an example for sodium alkyl benzene sulfonates. Then it is widely used in the synthetic detergents as a synthetic detergents since 1975. 1975 ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ one dodecane by the Friedel-Crafts reaction. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫ್ರೆಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಫ್ರೆಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾನೋ ಎಸ್ತರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಅಂತಿದೆ, ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾನೋ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ತರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ general formula for esters, that is RCOO R dash, that is the general formula for esters. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ತರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನೋ ಎಸ್ತರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್. ನಾವು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ these waxes are present in the surface of the leaves, stems, flowers, fruits. ಇದರ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ರಿಮೂವಲ್ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್
plant wax protects the plant from the invasion of the harmful organisms. ಇನ್ವಾಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ these are found in the surface of hair, animals hair, surface of hair, feathers, skin, and they are help to keep them soft and ಪ್ಲಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯಾವುದು ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರೋಸಯಾನಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೀಸ್ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಓಡರ್ ಇರಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವುದು? ಸಿಟೈಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮರ್ಸಿ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್. ಈ ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ತರ್. ಎಸ್ತರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RCOO R'. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮು ಎಸ್ತರ್ ಆಫ್ ಪಾಲ್ಮಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪಾಲ್ಮಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎಸ್ತರನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೂ ಪಾಲಿಷ್. ಈ ಶೂ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಕೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು. ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ತರ್ ಆಫ್ ಪಾಲ್ಮಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಕೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೂ ಪಾಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಲ್ ಪಾಲ್ಮಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾನು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಡ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ TLC ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮುಖಾಂತರ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಫ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೋಪ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರಜೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಉಪಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. From Prajwal, Assistant Professor of Chemistry, SCSC College of Science, Nagamangala. Thank you.